स्वागत है पीटीसी न्यूज़ ਦੇ सारे दर्शकों का। मैं हरप्रीत सिंह विचार तकरार लैके एक बार फिर तो तुहाडे सामने हाजिर हाँ। 550 साला प्रकाश पुरब गुरु नानक साहब का आ रहा और पूरी दुनिया दे विच नानक नाम लेवा सिखां दे विच बड़ा उत्साह जोश है और शरधा भावना दे नाल इस दिहाड़ नूं मनाउण दीआं तैयारियां कीतीआं जा रहीआं ने। इसे करके श्री अकाल तख्त साहब वालों वार-वार अपील की गई सी कि इक्को स्टेज लगाई जाए, सांझे उद्यम किए जान, सांझे तौर पर उपराले किए जान तां जो ये शताब्दी हमेशा लिए यादगार रहे कि यह शताब्दी आई सी और समागम किन्ने वड्डे लैवल के होए सी। इसलिए एक तालमेल कमेटी बनाने की गल की गई सी जिस दे विच श्रोमणी कमेटी अते पंजाब सरकार नूं कहा गया सीगा कि तुसीं एक सांझी कमेटी बनाओ और सांझे समागम किए जान, वक् वक्खरियां स्टेजां ना लगन, चंगा भी नहीं लगता और एका भाईचारे की जिहड़ी गल है उसनूं एक वड्डी ढाह भी लगती है। इसे करके इस तालमेल कमेटी दीयां वार-वार मीटिंगां होण दी भी गल आई सामने और किते ना किते एक रेड़का जरूर देखण नूं लगातार रहा है कि श्रोमणी कमेटी दे विच जिहड़ी तालमेल कमेटी बनाई गई सी उहदे विच ते पंजाब सरकार दे विच दोवें धिरां कह रहीआं सी कि असीं तां चाहुंदे हां पर दूजी धिर नहीं चाहती कि सांझे तौर पर समागम किए जान। कमेटी वालों वार-वार चिट्ठियां भी जनतक कीतियां गईयां कि असीं चिट्ठियां भी पाते रहे हैं, उसका कोई जवाब नहीं आया और सरकार के नुमाइंदे जिहड़े भेजे सी वो कहते हैं कि श्रोमणी कमेटी कोई चंगी तरह साडे नाल तरीका नहीं है उन्हां दा, इसे करके सानूं लगदा है कि समागम सांझे तौर पर नहीं हो सकते। लगभग ये साफ हो गया कि हुण समागम सांझे नहीं होणगे, वक् वक्खरे समागम मनाए जाणगे। श्रोमणी कमेटी अपने तौर पर वक्री तौर पर स्टेज लगाएगी और पंजाब सरकार अपने तौर पर वक्री स्टेज लगाएगी। पर कितना चंगा हुंदा जे समागम सांझे तौर पर होंदे, क्योंकि सांझी वालता का सब तो वड्डा सुनेहा देने वाले गुरु नानक देव जी का 550वां प्रकाश पुरब मना रहे हैं और उत्थे भी असीं वखरेवें पैदा कर रहे हैं। तो ये अपने आप दे असीं मैसेज की दे रहे हैं पूरी दुनिया दे विच, एक चिंता वाली गल है और सोचण वाली गल भी है। इसे ते विचार चर्चा लैके हाज़र हुए हैं। सब तो पहला जाण पछाण करा दी मेहमानां दे नाल साडे नाल मौजूद ने बीबी जगीर कौर जी, साबका प्रधान ने श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के और इस तालमेल कमेटी के भी मैंबर ने। RS बाबा साहब मौजूद ने, वाइस चांसलर ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के। इंद्रपाल सिंह जी मौजूद ने, डायरैक्टर ने ओवरसीज श्री गुरु गोबिंद सिंह स्टडी सर्कल के। करनैल सिंह पीर मुहम्मद साहब मौजूद ने, सिख बुद्धिजीवी ने। बहुत बहुत स्वागत है सारे मेहमानों का। अगे वधण तो पहला ये समझना बड़ा जरूरी है कि आखिरकार श्री अकाल तख्त साहब वालों जो कहा गया सीगा कि तालमेल कमेटी बनाई जाए, अजिहा की होया कि तालमेल नहीं बैठ पाया, सांझे तौर पर समागम नहीं हो पाए? कि ये पहली बारी हो रहा है कि सांझे तौर पर समागम नहीं होए? इस तो पहला भी जिहड़े समागम या शताब्दियां होंदियां रहियां ने, सरकार की वक्री ते SGPC की वक्री कदे स्टेज लगी है, इस ते भी गौर करांगे। पर कुछ तत्थ ने साडे सामने, वो तत्थ दर्शकों नाल जरूर साझे कर दीए। खत नंबर हैगा 43/1993 29 मार्च 2019 का श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सरकार नूं सांझे समागमां लई एक खत लिखिया गया सी। हवाला चिट्ठी नंबर तुहाडे सामने है 2385/19। 10 अप्रैल 2019 नूं एक बार फिर तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सरकार नूं सांझे समागमां लई खत लिखिया गया। हवाला दिता गया, खत नंबर है 80/19/32। 3 मई 2019 नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लोंगोवाल वालों मुख्यमंत्री नूं सांझे समागमां लई बैठक लई उचेचे तौर पर खत लिखिया गया। हवाला तुहाडे सामने है, खत नंबर 60/39। 27 मई नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सरकार नूं सांझे समागमां दी तैयारी संबंधी अपने नुमाइंदे भेजण अते बैठक लई खत लिखिया गया। खत नंबर 54/19/31। 18 जुलाई 2019 नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान गोबिंद सिंह लोंगोवाल नूं सरकार नूं आखिरी खत लिखिया गया कि बड़े सारे खत भेज चुके हैं, कोई जवाब नहीं आया, तुरंत जवाब दिता जाए। कोई जवाब ना मिलने की सूरत दे विच 27 अगस्त 2019 नूं एक बार फिर तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर नूं सांझे समागम करने लई खत लिखिया गया तो 2 मैंबरां दे नाम दस्सण लई कहा गया, जिसका जवाब श्रोमणी कमेटी कहती है नहीं मिलिया। ये सारे वो हवाले ने जिहड़े श्रोमणी कमेटी कहती है कि साडे वालों तो बड़े उपराले किए गए पर सरकार वालों अजिही कोई पहल कदमी नज़र नहीं आई। बीबी जगीर कौर जी मौजूद ने। सब तो पहला बीबी जगीर कौर जी तो, जगीर कौर जी अजिहा की होया कि सुलह नहीं बन पाई? कोई एड्डी वड्डी कोई गल भी नहीं सी कि सहमति ना बन पाती। जदों भी मीटिंगां होईयां ने, मीटिंगां तो बाहर आके भावें वो सरकार के नुमाइंदे होण या श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नुमाइंदे होण, सारे ने ही कहा कि बड़े सुखावे माहौल च मीटिंग हुई है जी, बड़े वधिया माहौल च मीटिंग हुई है, बड़ी चर्चा हुई है। पर इस दे बावजूद जदों ही घंटे 2 घंटे बाद बयान ही वख हो जाते सीगे कि साडी तो कोई सुनवाई नहीं हो रही, आपो अपने तरीके नाल काम कीते जा रहे हैं। देखो बेनती है कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का फर्ज अते कारज ये है कि कौम दे विच गुरमत समागम करा के जो शताब्दियां जां कोई धार्मिक समागम है वो सेवा की जा सके जी। शुरू तो लैके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी धार्मिक समागम भावें शताब्दियां होण
ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਉਣ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਧਾਰਮਿਕ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਰਮ ਤੇ ਕਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ, ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ, ਸੀਵਰੇਜ, ਲਾਈਟਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਜਸ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਗਏ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇੱਕ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜ ਹੈ ਬਾਹਰੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੰਗੇ, ਲੇਕਿਨ 3 ਚਿੱਠੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਆਫੀਸਰਸ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਕਿ 3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ। 5-7 ਮਿੰਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਕੌਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਇਹ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੀ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਮਾਗਮ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਇਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਾਇਕ ਹੋਣਗੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਕੋਈ 1% ਵੀ ਸਮੈਲ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਡੀਕਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਆਏ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਏ, ਲੇਕਿਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ। ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ, ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। 2 ਸਵਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੱਚੇ ਭਗਤ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਯਤਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੰਗ ਅੜਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕਾਰਜ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕਰਾਉਣੇ, ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ, ਜਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ ਕਰਨੀ, ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੁਰੈਤਾਂ ਹਨ ਜਾਂ ਮਾੜੀਆਂ ਕੋਈ ਕਰਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢਾਲਣਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਸਮਾਗਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੇ
ਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੀਰਤਨੀ ਜਥਾ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੀਐਮ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਹੈ? ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਹ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਪਿੰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਡਾਲ ਵੀ ਸਜਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ, ਫਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਹੋਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਟੇਜ ਇੱਕੋ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, 300 ਸਾਲਾ ਖਾਲਸੇ ਸਿਰਜਣਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਏ, ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 400 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਏ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਵਾਪਸ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲਾਂ। ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਸਾਂਝੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਟੇਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੌਮ ਦੀ ਇਹ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਟੇਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਕਿਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਟੇਜ ਕਿਹਦੀ ਹੈ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੈ, ਹੋਪ ਸਸਟੇਨਸ ਲਾਈਫ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਬਲਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਯਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੁਹਿਰਦ ਸੱਜਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜਾਂ 11 ਤੇ 12 ਦੀਆਂ ਜੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਬਕਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਸਟੇਜਾਂ ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਪ੍ਰੈਰੋਗੇਟਿਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ। ਸਟੇਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਧੂਲ ਦਈਏ ਜੀ, ਪਰੰਤੂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਲਏ, 2 ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਏ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰੀਆਂ ਵੇਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੜੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਤੇ ਸਰਬ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬਣਤਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਿਹਾ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ 550 ਸਾਲਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬੇ ਡੇਥਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸਾਈ, ਬਾਜੋ ਗੁਰੂ ਗੁਬਾਰਾ ਹੈ ਕਰਦੀ ਸੋਹਣੀ ਲਕਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਵੀ ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ। ਉੱਥੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਿੱਤ ਦੁਆਰੇ ਉੱਭਰੈ ਤੇ ਧੋਲੇ ਉਬਾਰ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ
ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਬ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੜਿਆ ਸੋਧਣ ਧਰਤ ਲੁਕਾਈ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਖੰਡਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਇੱਕ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਲੁਕਾਈ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮੰਚ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬੈਠੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਆਣਗੇ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਸਿੱਖ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ 1966 'ਚ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਸਾਂਝਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ 1 ਜਨਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ 300 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਖੁਦ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਬਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਗਈ। ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, SGPC ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਿਉਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਖੜਾ ਹੋਇਆ? ਸਰਦਾਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਟੇਜ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ, ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣੇ ਆ, ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ 550 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਂਗਰਸ, BJP, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਣੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੈਸੀਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨੇ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਲੜੀਆਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਤਲ ਜਮਾਤ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 550 ਸਾਲਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਭਾਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਜੇ ਕਿ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਲਾ ਲਈ ਉੱਥੋਂ, ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਕਾਲਜ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਤੇ ਇਸ 550 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਚਲੋ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਹੁਣ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣਗੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਨੂੰ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਜੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਨਾ ਲਾਓ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਓ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈਟਰ ਪੈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਰਨ ਕਿ ਇਸ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੇ ਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ 3-4 ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਸਵਾਪਸ ਵਿੱਚ ਭੰਡਣ ਤੋਂ ਸਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ? ਇਹ ਅੱਜ ਹੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੋਟਸ ਲੈਣ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਲੱਗੇਗੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਿ ਆਹ ਮਾਪਦੰਡ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਈ ਰੁਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵੀਕਰਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਾਏ, ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਦੇਖੋ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ 2-3 ਪੱਖੋਂ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਕੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈ ਜੀ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੇਰਾ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਲਈ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਸੰਗਤ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹਰ ਸੈਂਚਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੀ ਕੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਯੁੱਗ ਆਏਗਾ, ਇੱਕ ਅਨੋਖਾ ਯੁੱਗ ਆਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। 2-3-4 ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਜਾਊਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਸੁਣਨ ਜਾਊਂਗਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਸੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਸਾਡਾ ਭਵਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਲੇ ਵੀ ਬੈਟਰ ਸੈਂਸ ਪ੍ਰਵੇਲ ਕਰੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਦਬੁੱਧੀ ਦੇਵੇਗਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜੀ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਕੋਈ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਟੇਜ, ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ 550ਵੀਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 550ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪੂਰਾ ਭਾਰਤ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਔਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਉਤੇਜਨਾ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ, ਕੀ ਹੈ ਫਿਲਾਸਫੀ, ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਡਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨਾਲ ਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮਿਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ
ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਡਾਲ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਿਰਮੌਰ ਸੰਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿੱਦ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਸਟੇਜ ਲਗਾਣੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 2 ਬੰਦੇ ਭੇਜੋ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੰਨਾ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਫਰਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਐਸੀ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਇੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਵਾਲ 2-3 ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੇ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ? ਇਹਦਾ ਮੁੱਢ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਅਰਦਾਸ, ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਕਾਰਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਦਿਓ, ਪਰ ਸੁਝਾਅ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਗੋਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13 ਤਰੀਕ ਤੱਕ, ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ, 2 3 4 5 ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਜਥੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਗੱਤਕੇ ਖੇਡ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਸੰਤ ਸਮਾਦ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਰੋਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। 1% ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੌਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਬਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਹੁਣੇ ਦੁਬਈ ਤੋਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ 2.5 ਲੱਖ ਚੱਪਲਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਸੰਗਤਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜੋੜੇ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਚੱਪਲਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵਾਂ, ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਡਸਟਬਿਨ ਸੁੱਟ ਦੇਣ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੇਵਾ 'ਚ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੀਬੀ ਮੇਰਾ ਜੀ, ਖਿਆਲ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ, ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ, ਸਾਡਾ ਹਦੂਦ ਜਿਹੜਾ ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਸਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੱਟ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ 9 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਜੀ, 8-9 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ ਉੱਥੇ ਸਜਾਏ ਜਾ ਸਕਣ। ਜਦੋਂ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਇਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ 300 ਸਾਲਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਸਟੇਜ ਲਾਈ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਏਗਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਇਹ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਹੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਤੌਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਉਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਓ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ। ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਵੀ ਚਲੋ ਇੱਕ ਵੀ ਬੀਬੀ ਜੀ meeting ਇੱਕ ਕਦੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਨੇ ਲੈ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀਤੀ। ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਵਧਦਾ। ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਿੱਥੇ- ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਮੀ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਮਾਗਮਾਂ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬੜੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਆਣੇ ਨੇ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਾਵੇ ਕਿੱਥੇ? ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਜਮਾਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਸੇ ਲਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿਸ ਹੋਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਸੰਸਥਾ ਕੌਮ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ, ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੁਰਮਤਿ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਉੱਥੇ ਕਾਰਜ ਹੋਣੇ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ। ਕੋਈ ਸਮੈਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏ ਸਿਆਸੀ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ। ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਏ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚਲੋ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿੱਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ? ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਏ, ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਿਆਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ, ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਲੈ ਲਏ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਾਲ ਲੈ ਲਏ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇੰਨੀ ਸੌਰੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਕੌਣ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ 5 ਸਾਰੇ ਤਖਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਗਏ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਨਾ ਭਰਾ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਹੋਈ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕਰਨ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਜ ਲੱਗੇਗੀ ਔਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲ ਮੌਕੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਏ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਗਵਤ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ ਉਹ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੋਚੇ। ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਬੋਲੇ, ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬੋਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਮੇਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ
ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਇੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੋਂ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਇਹ ਵੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਨਿਬੜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕੌਮ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਅਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਈ ਸੀ, ਆਹ ਸੁਨੇਹਾ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਕੁਝ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਹੈ? ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਆਪਾਂ ਉਲੀਕਦੇ ਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਤੇ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਉਹ 11 ਤੇ 12 2 ਦਿਨ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਟੇਜਾਂ ਜੋ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਸਮਾਗਮ 1 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਆ, ਜਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਨਾਗੂਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸਿਰਫ ਉਸ ਮੁੱਖ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਾਂ ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਆਉਣਾ। ਉਹੀ ਸਾਰੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੀ, ਮੈਂ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਪਲਾਨਸ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਉਲਝ ਗਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਵੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੋਵੇ, ਕਿਹੜੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੋਲਣਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸਟੇਜ ਸਕੱਤਰ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕੀ ਉੱਥੇ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ ਸਗਲੇ ਯੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਬੰਧ ਹੈ ਡਾਊਨਗ੍ਰੇਡ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹਾਲੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਰੀਡੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਦੋਨੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੜੀ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਪੂਰੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਣਗੇ। 8 ਜਾਂ 9 ਤਰੀਕ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲਾ ਜੱਥਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਮਾਗਮ ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਸਮਾਗਮ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਕੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਧਰ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਗਲਤ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਜੀ ਵੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚਣਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬਾਅਦ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦੇਣ, ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੇਣ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਸੱਜੇਗੀ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਣਗੇ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੀ ਆਣਗੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਤਾਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ 2 ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ, ਨਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੀ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਾ 1-2 ਬੇਨਤੀਆਂ ਹੋਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਲਾਈ ਲਾਮਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਸੈਂਟਰੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਰੈਲੇਵੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਓਨ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਸਟੇਜ ਵੀ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੈਰਲਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਸਾਰੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਓਨ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਔਰ ਪੋਸੀਬਲ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ,
ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ ਔਨ ਦੋਸ 2 ਡੇਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਟੇਜ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੋਈ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰ ਲੈਣ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਗਮ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਐਡਾ ਪਵਿੱਤਰ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ ਸਾਖ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋਤ ਸਮਾਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਖੀ ਕਿ ਉਹ ਚਾਦਰ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਫੁੱਲ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਵੰਡ ਲਏ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਮੋਢੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੁਨੇਹਾ ਵਧੀਆ ਦਈਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਜੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਵਧੂਗਾ। ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 2 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਕੀ ਹਲੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਏਗੀ ਔਰ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੋਖਲਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਿਆਸਤ ਪੱਖੋਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਕਮੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਨੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ, ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬੋਲੇਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੈ, ਕੌਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਗਨਿਟਰੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਕੋਈ ਬੁਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਬੁਲਾਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਲੇ ਐਕਸਪਰਟ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਏ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਆਫਰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਲੀਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਬੁਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 1% ਵੀ ਕੋਈ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਇਸ ਸਟੇਜਾਂ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ, ਆਓ ਵੀਰੋ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਏ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ। ਠੀਕ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ 'ਚ ਬੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਪੂਰੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਤ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਸਾਂਝੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਧਿਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਦੋ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨੇ, ਮਿਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਟੇਬਲ ਤੇ ਹਰ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਹੋਣ, ਪਰ ਜੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਮਨਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਾਕੀ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।